Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Good morning, my dear students. Hope that you all are well by the grace of Almighty. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm also well. However, in our previous class, we discussed on English passages from Sin Comprehension from your English for today. Today we are going to discuss another passage from the English first paper. Now I'm going to share the screen for your better understanding. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, গত ক্লাসে তোমরা প্যাসেজ দেখেছো, একটা প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আজকেও প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি থাকো। এখনই আমি স্ক্রিন শেয়ার দেবো এবং এখান থেকে ক্লাসটা শুরু করব। Welcome to the virtual class of ACSC English, arranged by Mohammed Kendi College, Dhaka. Let's see the slide and some pictures here. Dear learners, here in this picture, we see that some expression of good manners. Good manners are proof of one's good upbringing and education. They are the most civilized ways of showing politeness and courtesy to others. Manners are what make you nice kids, fine young men, and grateful young ladies. অর্থাৎ ভদ্র আচরণ, শিষ্টাচার, আদব কায়দা এই বিষয়ে আমাদের আজকের লেসনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, ইউ বলছে সরি ফ্রেন্ড, এই যে সমস্ত ওয়ার্ড গুলো ইউজ করা, গুড মর্নিং ম্যাডাম, সম্ভাষণ জানানো, নমস্তে আঙ্কেল আন্টি, এটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে ব্যবহার করা হয় না। ক্যান বি ওয়াইপড ক্লিন, তারপর মে আই ব্রো ইউর পেন প্লিজ। কত ভদ্রভাবে, কত শিষ্টাচার ভাবে, কত সুন্দর ভাবে আচরণের উপরে এই ক্লাসটা। You have a passage in your English for today on good manners, etiquette and manners. Etiquettes, manners and social niceties. Etiquette is norms and rules of behavior to be observed everywhere. Manners help to build up good relations by respecting each other.
There are 3 basic keywords to good manners and etiquettes. Please, thank you, and I'm sorry. 6 most important words, and the last least important word are I admit I made a mistake. What is your opinion? You did a good job. If you please, thank you. These are the examples of good manners. Here in this slide, we see that another beautiful good manners, example of good manners and etiquette. Be kind, use polite words, listen carefully, think fast, be honest, take turns, respect everyone, help others, do your best. এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি আদব কায়দার শিষ্টাচার সুন্দরভাবে কথা বলার জন্য, একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, সুন্দরভাবে কোনো কাউকে চাওয়ার জন্য। নেক্সট স্লাইড। Good manners. Please, thank you, excuse me, I'm sorry, you're welcome, yes ma'am, no sir, nice to meet you, may I, bow when stepping onto or off the mat, keep quiet during instruction, sit correctly, respect your training partners, listen without interrupting, do not leave the mat without permission from sensei, support lower ranks, line up quietly by rank order at the end of the class, keep the mats clean. Important manners to practice in daily life: be thoughtful, be generous, be cheerful, be cooperative, be helpful, respect others' privacy, don't be bossy, take care of personal property, don't put people down or say rude things. Good manners and etiquette traits: disciplined and decent outlook, exhibits humility, shows concern for others, healthy state of mind and body, good grooming, pleasant personality. Some of the key point for etiquettes and manners: respect, eye contact, awareness, communication, kindness, smile, manners, networking. These are the key points for etiquette and manners. There are many more. How many more can you add to the above list? We are polite, good morning, please, thank you, no thank you, pardon me, I'm sorry, excuse me, may I, please, nice to meet you, you are welcome, goodbye. Being a good guest, meet and greet, table manners, sharing and caring. These are the examples of good manners and etiquette. Dear learners, from those slides or picture we see some examples of etiquette and manners. So in our today's lesson is going to be held on etiquette and manners, and the unit is for the unit number is 4, and the title of the unit is human relationships, and the lesson, first lesson, etiquette and manners of unit 4. আদব কায়দা এবং শিষ্টাচার, এটা হচ্ছে তোমাদের আজকে লেসনের বিষয়টা। সামাজিক বা মানুষের সম্পর্ক সমূহ ইউনিটের নাম হিউম্যান রিলেশনশিপ, সামাজিক বা মানুষের সম্পর্ক সমূহ. Now we are going to start the
lesson. As a child, একজন child হিসাবে, একজন শিশু হিসাবে, you must have been. As a child, told to eat. As a child, you must have been told. একজন শিশু হিসাবে অবশ্যই তোমাকে বলা হয়ে থাকে to greet your elders. Greet means কাউকে অভিবাদন জানানো, সম্ভাষণ জানানো, গ্রিট। আচ্ছা, আমি এই তোমাদের এটা অফ করে দিই, তাহলে সুবিধা হবে। এই মিউট করে দিই, তাহলে আর কেউ করতে পারবে না, বাইরে শব্দ আসবে না। গ্রিট মিন ওয়েলকাম, অর্থাৎ স্বাগতম জানানো বা কাউকে সম্ভাষণ অ্যাড্রেস করার জন্য, কাউকে অভিবাদন জানানোর জন্য যে শব্দের ব্যবহার করা হয়। অ্যাজ এ চাইল্ড, একজন শিশু হিসাবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড, অবশ্যই তোমাকে শেখানো হয়ে থাকে টু গ্রিট মানে সম্ভাষণ জানানো। কাদেরকে? ইওর এল্ডার্স, তোমার বয়স্কদেরকে, তোমার যে সিনিয়রদেরকে, এন্ড ভিজিটার্স মানে কি? গেস্ট, অতিথিদের, টু ইওর হোম, তোমার বাড়িতে যে সমস্ত অতিথি আসে বা যে সমস্ত ভিজিটররা আসে, অতিথি বা এই পরিদর্শক আসে বা বড়রা আসে, তাদের প্রতি অ্যাকর্ডিং টু, অনুসারে, কি অনুসারে? টু ইওর কালচার এন্ড ট্র্যাডিশন, তোমার সংস্কৃতি এবং তোমার ঐতিহ্য অনুসারে তুমি তাদেরকে সম্ভাষণ বা অভিবাদন জানাবে। একটা মুসলিম পরিবারে অভিবাদন জানানোর সালাম দিয়ে, কিন্তু হিন্দুদের অন্যভাবে সম্ভাষণ জানায়, খ্রিস্টিয়ানদের অন্যভাবে, এই ধরনের আছে। এক এক সমাজে এক এক সম্প্রদায় এরকমের, দেশে এক ধরনের অভিবাদন জানানো হয়, গ্রিট করা হয়। তাহলে গ্রিট অর্থ আমরা জানলাম কি? কাউকে অ্যাড্রেস করা, মানে অভিবাদন জানানো বা সম্ভাষণ জানানো। ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন, অবশ্যই তোমাকে তাছাড়াও টট, টিচ মানে শেখানো, টিচের পাস্ট ফর্ম টট, তোমাকে অবশ্যই আরো কিছু শেখানো হয়ে থাকে টু বি পোলাইট ইন কোম্পানি, অর্থাৎ পোলাইট মানে মিন্স নম্র ভদ্র থাকতে হয় ইন কোম্পানি, যখন তুমি কোনো অন্য মানুষের সাথে যখন থাকবে, অন্য কারোর সাথে থাকবে, তখন তোমাকে কি হতে? পোলাইট, নম্র ভদ্র থাকতে হবে। এন্ড কিপ কোয়াইট while others, স্পেশালি ইউর এল্ডার স্পোক, অর্থাৎ এবং তোমাকে কিপ কোয়াইট, এই নিশ্চুপ থাকতে হবে, সাইলেন্ট থাকতে হবে, while others, যখন অন্যরা কথা বলবে, স্পেশালি মানে বিশেষভাবে ইউর এল্ডার্স, তোমার সিনিয়ররা, তোমার বয়স্করা, যারা বড়রা যারা কথা বলবে, তখন তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে সাইলেন্ট থাকতে হবে, কথা বলবে যখন। পসিবলি ইউ আর টাইমস গ্রাস্ড সাচ স্কুলিং, মাঝে মাঝে এই যে নিয়ম শাসন তোমার কি মনে হবে? বিরক্তিকর মনে হবে। গ্রাস্ট মিন্স কি? বিরক্তিকর, ডিসগাস্টিং মনে হতে পারে তোমার কাছে মাঝে মাঝে এই সমস্ত স্কুলিং মানে নিয়মের বালাই, নিয়মের শাসন, নিয়ম, কারণ তোমার কাছে মাঝে মাঝে কি? at times means sometimes, মাঝে মাঝে তোমাকে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। Possibly at times you even protested such disciplining, স্কুলিং ডিসিপ্লিনিং এই এক জিনিস বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ কি? এই নিয়মানুবর্তিতা, এই নিয়ম কানুন। সম্ভবত মাঝে মাঝে এমনকি তোমার এই সমস্ত নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে তোমার কি করতে হয়? এই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে হয়, বা তোমার এটা মানতে মন না চায়, মানতে মন চায় না, এই ধরনের। Now certainly you know that, এখন নিশ্চিতভাবে you know that, তুমি জানো যে you cannot always behave the way, behave মানে কি? আচরণ, দাও। Now certainly you know that you cannot always behave the way, কিন্তু তুমি নিশ্চিতভাবে জানো যে you cannot always, তুমি সবসময় পারো না behave, আচরণ করতে, the way you want, যেভাবে তুমি আচরণ করতে চাও, স্পেশালি in the presence of others, অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি, অন্য মানুষজনের উপস্থিতিতে, অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারো না, তোমার একটা ব্যবহার বা আচরণের একটা নিয়ম আছে। There are rules of behavior you have to follow in a company, যখন তুমি অন্যদের সাথে থাকবে, অন্য ব্যক্তির সাথে থাকবে, তোমাকে কি? রুলস অফ বিহেভিয়ার, নিয়ম, অর্থাৎ আচার ব্যবহারের একটা নিয়ম আছে,
তোমাকে সেটা ইউ হ্যাভ টু ফলো, তোমাকে সেই আচার ব্যবহারের নিয়মটা তোমাকে মান্য করতে হবে যখন তুমি ইন এ কোম্পানি, যখন তুমি বন্ধুদের সাথে বা সহচর্য বা লোকজনের সাথে থাকবে। উই আর সোশ্যাল বিংস, আমরা হচ্ছে সামাজিক জীব, and have to consider the effect of our behavior on others, এবং আমাদেরকে have to consider, আমাদেরকে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, কনসিডার বিবেচনা করতে হয়, the effect of our, effect means কি, রেজাল্ট বা ফলাফলটা কি হবে, হ্যাঁ প্রভাবটা কি হবে যদি আমাদের আচার আচরণটা অন্যদের প্রতি কেমন হবে সেটার সেটার কথা চিন্তা করে আমাদের অন্যের সাথে ওই ধরনের আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ তুমি একজনের সাথে খারাপ আচরণ করে তার কাছ থেকে ভালো আচরণ তুমি আশা করতে পারো না, অথবা তুমি ভালো আচরণ করে তার কাছ থেকে খারাপ আচরণ আশা করা যায় না সাধারণত। এটা ইভেন ইট, এমনকি উই আর অ্যাট হোম, এমনকি যখন আমরা বাসায়ও থাকি, ডিলিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, যখন আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনের সদস্যদের সাথেও কথা বলি, তখনও আমাদের কি করতে হয়, আমাদের এই সমস্ত ব্যবহার আচার আচরণের এই প্রভাব সম্পর্কে জেনে বুঝে আমাদের নিজেদের আচরণ ঠিক করতে হয়। We have two terms to describe, আমাদের দুটো শব্দ রয়েছে to describe, বর্ণনা করতে, our social behavior, আমাদের সামাজিক যে আচার আচরণ, behavior means আচার আচরণ, আমাদের সামাজিক আচরণ বর্ণনা করার জন্য দুটো শব্দ রয়েছে, two terms রয়েছে। দুটো টার্মস কি কি, একটা হচ্ছে one is etiquette and another one is manners, অর্থাৎ দুটো শব্দ আমরা যখন সামাজিক সোশ্যাল বিহেভিয়ার গুলো আলোচনা করব তখন একটা হচ্ছে এটিকেট আর একটা হচ্ছে ম্যানার্স। এই দুটো শব্দ নিয়ে এই প্যাসেজটার ব্যাখ্যা আছে, এখন দেখো। এটিকেট ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড and it means the rules of correct behavior in society. এটিকেট হচ্ছে একটা ফরাসি শব্দ, ফ্রেঞ্চ শব্দ, এবং এটার দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, একটা সমাজের কারেক্ট বিহেভিয়ার মানে সঠিক আচার আচরণের বোঝানোর জন্য যে শব্দটা ব্যবহার করে এটা হচ্ছে এটিকেট। অর্থাৎ কোন একটা সমাজে যে সঠিক ব্যবহারের যে নিয়ম কানুন বা রুলস রয়েছে সেটাই হচ্ছে এটিকেট। অর্থাৎ এক এক সমাজের কিন্তু এটিকেট বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা আছে। আর ম্যানার্স দ্বারা কি বোঝাচ্ছে দেখো, the word manners mean the behavior that is considered to be polite in a particular society and culture. ম্যানার্স দ্বারা হচ্ছে ওই ধরনের আচরণ বোঝাচ্ছে যেটা হচ্ছে বিবেচনা করা হয় টু বি পোলাইট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ভদ্র আচরণ হিসেবে ধরা হয় একটা পার্টিকুলার, একটা বিশেষ সমাজে অথবা কালচারে। সংস্কৃতি, কালচার মিন সংস্কৃতি, অর্থাৎ একটা বিশেষ সমাজে এবং অথবা সংস্কৃতি, বিশেষ সমাজ অথবা বিশেষ সংস্কৃতিতে একটা অর্থাৎ সুন্দর আচার আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেটাই হচ্ছে ম্যানার। আর এটিকেট হচ্ছে একটা ফরাসি শব্দ এবং এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা সমাজের সঠিক ব্যবহার। ঠিক আছে, দুটোই কিন্তু সমাজের, কিন্তু ম্যানার্সটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সোসাইটি, একটা নির্দিষ্ট সমাজ এবং কালচার, কিন্তু ওটা কিন্তু বর্ণায় নির্দিষ্ট বলতেছে সমাজের সঠিক ব্যবহার। তারপর আমরা দেখি নেক্সট স্লাইড। নড়াচড়ে না কেন, নেক্সট স্লাইড। ম্যানার্স ক্যান বি গুড আর ব্যাড, অর্থাৎ এরকম আচার আচরণ ম্যানার্স অর্থাৎ কি আদব আদব কায়দা ক্যান বি গুড আর ব্যাড, এটা ভালো হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে ম্যানার্স। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসাবে, ইট ইজ ব্যাড ম্যানার্স, এটা একটা খারাপ আচরণ টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ, এটা অর্থাৎ খারাপ অর্থাৎ ভালো আদব নয়। ইট ইজ এ ব্যাড ম্যানার্স, এটা একটা বদ অভ্যাস বা খারাপ আচরণ টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ, মুখে খাবার রেখে অর্থাৎ মুখে খাচ্ছ আবার কথা বলছে, এটা হচ্ছে একটা ভালো আদব নয়, এটা খারাপ একটা এই আচার ব্যবহার আচার আচরণ। নো ওয়ান লাইকস আ ব্যাড ম্যানার্ড পারসন, কেউ কিন্তু একটা মন্দ আচরণের বা আদব কায়দাহীন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। কি বলা হচ্ছে, নো ওয়ান লাইকস, কেউ পছন্দ করে না আ ব্যাড ম্যানার্ড পারসন, একটা আদব কায়দাহীন ব্যক্তিকে। রিমেম্বার দ্যাট, স্মরণ রাখবে যে এটিকেট এন্ড ম্যানার্স ভ্যারি ফ্রম কালচার টু কালচার, VARY, ভ্যারি, হিয়ার ইন দিস প্যাসেজ
you see that the word remember that etiquette and manners vary. Here vary means change, differentiate, অর্থাৎ কি আলাদা হয়, অর্থাৎ পৃথক হয়, ভিন্ন হয়। কি কি দেখা যায়? এটিকেট এবং ম্যানার, অর্থাৎ ভিন্নতা দেখা যায়, পার্থক্য দেখা যায়, ফ্রম কালচার টু কালচার, এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে, এন্ড ফ্রম সোসাইটি টু সোসাইটি, এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে এটিকেট এবং ম্যানার্স পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। তুমি মনে করো এই যে হিল ট্যাক্স, অর্থাৎ কি যে তুমি হচ্ছে খাসিয়া যারা আছে, মারমা মুরং, ওদের যে আদব কায়দা আচার আচরণ যেটা রয়েছে, তুমি কিন্তু এই ঢাকা সিটির মধ্যে যে সমস্ত আমরা স্বাভাবিক মনে করো ঢাকার জনগণের যে আচার আচরণ সেটা কিন্তু একরকম না। আবার মনে করো ধর মধ্যপ্রাচ্যের, সৌদি আরবের, হ্যাঁ, ইয়েমেন, হ্যাঁ, এদের যে আচার আচরণটা, আবার বাংলাদেশের আচার আচরণ একরকম হবে না। আবার দেখে এই যে তারপরে গ্রেট ব্রিটেনের অর্থাৎ ইউরোপের আচার আচরণের সাথে আমাদের এদিকের আবার আচার আচরণ মিলবে না, অর্থাৎ ওইখানে যেটা সঠিক আমাদের এখানে সেটা সঠিক নয়, এই ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স, তাহলে আমরা দেখো এটিকেট এবং ম্যানার, এই আদব আচার আচরণ এবং আদব কায়দা, এটা আমরা কোথা থেকে শিখি? দেখো এই জিনিসগুলো, উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস। বই থেকে কিন্তু সবকিছু শেখা যায় না এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার। দেখো, উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস, এবং এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এটা কিন্তু বই পড়ে বা এই সব ক্ষেত্রে শেখা যায় না, এটা হচ্ছে নিজেরও আগ্রহ থাকতে হয় যে আমি সবচেয়ে ভালো গুড ম্যানারটা আমি শিখবো, সবচেয়ে ভালো এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্সটা আমি ফলো করব, অর্থাৎ আমি সবচেয়ে ভালো যে সমাজে যে সবচেয়ে সুন্দর রীতিনীতি আচার আচরণ যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা ফলো করব, ঠিক আছে? এবং প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যেই দেখবে সুন্দর এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এর উদাহরণ দিয়েছে, বিভিন্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এর উপর সুন্দর ধরনের গল্পগুলো আছে, কাহিনীগুলো রয়েছে, এটাও আমরা দেখতে পাই। দেখো, উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস, আমরা এটিকেট এবং ম্যানার্স আমরা শিখে থাকি আমাদের পিতামাতার কাছ থেকে, ফ্যামিলিজ পরিবারগুলোর থেকে শিখে থাকি, এন্ড ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সেখান থেকেও শিখে থাকি, যেমন আমাদের স্কুল থেকে শিখি, কলেজ থেকে শিখি, এন্ড প্রফেশনাল বডিজ, এবং বিভিন্ন ধরনের অফিস আদালতের মাধ্যমে, প্রফেশনাল বডিজ মিন্স অফিস আদালত, ঠিক আছে, বা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা ফরমাল প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ওখান থেকে আমরা আচার আচরণ শিখে থাকি যে কেমন ধরনের আচার আচরণ করা উচিত। There are rules of behavior, অর্থাৎ আচার আচরণের কিছু নিয়ম আছে, for all kinds of social occasions, অর্থাৎ সব ধরনের সামাজিক occasions means কি ceremonies, অর্থাৎ সব ধরনের সামাজিক যে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ রয়েছে সেই সমস্ত উপলক্ষের জন্য আলাদা আলাদা আচার আচরণের নিয়ম কানুন রয়েছে, and it is important, এবং এটা কি গুরুত্বপূর্ণ, টু লার্ন দেম, অর্থাৎ এই সমস্ত আচার আচরণের নিয়ম কানুন এগুলো শেখা আমাদের উচিত, জানা উচিত, এন্ড প্র্যাকটিস দেম, প্র্যাকটিস মানে কি চর্চা করা উচিত ওই সমস্ত আচার আচরণ ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ, আমাদের প্রত্যেক জীবনে, প্রাত্যহিক দিনে, আমাদের জীবনে এই সমস্ত আচার আচরণ যেটা আমরা শিখা উচিত এবং এইগুলোর ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ এইগুলোর চর্চা করা উচিত, এই আচার আচরণ গুলো। The manners that are correct in a wedding reception will not do in a debating club, অর্থাৎ আচরণ দেখো এখানে দেখাচ্ছে কোন আচরণ কোনখানে করা যাবে না বা সেটা সুন্দর হবে না। দ্য ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট, অর্থাৎ যেই আদব কায়দা বা আচরণটা সঠিক ইন এ ওয়েডিং রিসেপশন, অর্থাৎ কি একটা বিবাহ অনুষ্ঠানের উপলক্ষে, বিবাহের অনুষ্ঠানের যে রিসেপশনে অভ্যর্থনায় যেই আচার আচরণ করবে, বিবাহ অনুষ্ঠান রিসেপশন আছে না, যে মানুষজন আসবে গেস্টরা, তাদেরকে কিভাবে তুমি রিসিভ করবে, তাদেরকে গ্রহণ করবে, স্বাগতম জানাবে, যেটা হচ্ছে সঠিক একটা বিবাহ অনুষ্ঠান রিসেপশন হিসাবে অভ্যর্থনা কক্ষে, উইল নট ডু ইন এ ডিবেটিং ক্লাব, অর্থাৎ সেই আচরণটা কিন্তু তুমি একটা বিতর্ক ক্লাবে ওই ধরনের আচরণ করতে পারবে না। ডিবেটিং ক্লাবে কি করতে হবে, তার খারাপ দিকগুলো, তার পয়েন্ট গুলো দেখিয়ে তাকে কি করতে হবে, তাকে হচ্ছে ঘায়েল করতে হবে, মানে তার কথার মাধ্যমে তাকে কি করতে হবে, তার যুক্তিগুলোকে আছে খণ্ডন করে দিতে হবে, তার যুক্তিগুলো যে লোয়ার সেটা প্রমাণ করতে হবে তোমার যুক্তি দিয়ে, অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠানে যে এই ধরনের আচার আচরণ সেটা কিন্তু ডিবেটিং ক্লাবে, একটা বিতর্ক ক্লাবে, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শুনি সেই আচরণ করতে পারবে না, তাহলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হেরে যাবে। Therefore we have to be careful about etiquette and manners, অতএব
therefore এর synonym হচ্ছে so, so অতএব we have to be careful, আমাদের কি হতে হবে, কেয়ারফুল, যত্নশীল হতে হবে about etiquette and manners, আমাদের আদব কায়দা এবং আচার আচরণ সম্পর্কে আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে, কেয়ারফুল হতে হবে। we know, আমরা জানি how important it is to say good, আমরা জানি how important, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, it's to say অর্থাৎ এটা বলা উচিত, এই সমস্ত জিনিসগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা কি কি, প্লিজ, দয়া করে, and thank you, ধন্যবাদ, in our everyday life, আমাদের in everyday life, প্রত্যেকদিন জীবনে এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা। a few more polite expressions, আরো কিছু আছে এরকম polite expression অর্থাৎ ভদ্র কথাবার্তা, এক্সপ্রেশন, বিবৃতি বা কথাবার্তা, such as যেমন pardon me কখন বলে, আমাকে মাফ করবেন, অথবা বলে কি pardon me মানে আমি শুনতে পাইনি, আবার একটু বলবে, এটা বোঝা। এক্সকিউজ মি মানে কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, কাউকে ডাকার জন্য এক্সকিউজ মি বললে পারে পাশে, যে তাহলে সে তোমার দিকে তাকাবে বা বলবে যে কি জানতে চাচ্ছে বা কি বোঝাতে চাচ্ছে, সেটার জন্য সে প্রস্তুতি নিবে। মে আই দিয়ে সাধারণত অনুমতি নেওয়ার জন্য, কোনো কিছু চাওয়ার জন্য মে আইটা ব্যবহার করা হয়। আর বাউন্ড টু মেক, এটা হচ্ছে বাধ্য তোমার জীবনটাকে, মেক ইউর ডে স্মুথ অ্যান্ড প্লেজেন্ট, তোমার দিনটাকে স্মুথ বানাবে, অর্থাৎ কি মসৃণ এবং প্লেজেন্ট, সুখময় বানাবে, সুন্দর একটা দিন বানাবে। এই সমস্ত শব্দগুলো যদি, এই সমস্ত এক্সপ্রেশন, এই সমস্ত কথাগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, এই জিনিসগুলো আমরা এখানে আমরা দেখতে পাই। Dear students, hope that you understood the lesson carefully, and if you have any problem you may ask. And তোমাদের বইতে এটা হচ্ছে ইউনিট 4 লেসন 1 এ আছে, হিউম্যান রিলেশনশিপ, এবং এটা তোমাদের দ্বিতীয় সেকেন্ড সিটি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই লেসনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লেসনের উপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেনস আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। প্যাসেজটা আগে আমরা দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবার এসে অন করতে পারো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তোমাদের আমি একটু ভালোই তো স্যার, হ্যাঁ বলো। ওই অনুযায়ী আমাদের সিলেবাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের সিলেবাস হচ্ছে ইউনিট 3 এবং ইউনিট 4 আছে এই পরীক্ষাতে। তোমাদের নতুন বইতে যে লেসন গুলো আছে, ইউনিট হচ্ছে দুটো ইউনিট, ইউনিট 3 এবং 4, ওখানের প্যাসেজ গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উপরে তোমাদের এই কোশ্চেন গুলো হবে। আর যে তোমাদের সিলেবাস সবাই পেয়েছো না অনলাইনে বা এসে ক্লাস টিচারের কাছ থেকে? না স্যার, জি না স্যার। কেউ পাওনি? তাই তো স্যার আপনাকে চাইতেছি, সিলেবাস চাইতেছি স্যার, না কেউই স্যার। পাই না। ঠিক আছে, আমি একটু ভালোই তো স্যার, আমাদের অনেক উপকার হইতো। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার দিব, অসুবিধা নেই। তোমরা এই যে প্যাসেজটা, যেটা বই তো আছে না, ইংলিশ বই তো আছে? জি স্যার, জি স্যার। ঠিক আছে ফার্স্ট শুধু বোর্ড বই আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাদের বোর্ড গাইড বইয়ের কিন্তু কথা। কিনতে হবে বলছি, ওই যে এই গাইডটা কিনো, এই চৌধুরী হোসেনের গাইড কিনো, এটা ভালো। তার সাথে আর একটা গাইড কিনতে পারো, এই কোনটা? চৌধুরী হোসেনের যে অ্যাডভান্স না, এটা কিনবা। আর একটা কিনতে পারো হচ্ছে এই কাজল বিয়াদার্সের অনুপম গাইড, এই দুটো বই খুব ভালো। এই দুটো পড়লে পারে ওই এই দুটোর যে মডেল কোশ্চেন গুলো আছে এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারে, হয়ে যায়। এই কোশ্চেন গুলো, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আসে সাধারণত। যাই হোক, সিলেবাসটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি ক্লাসের শেষের দিকে, দাঁড়াও। আচ্ছা, প্যাসেজটা আমরা দেখলাম, প্যাসেজের উপরে কিছু কোশ্চেন ছিল। স্যার ক্লাসের শেষে সিলেবাসটা দিয়ে দিলে স্যার ভালো হয় একটু, ঠিক আছে ঠিক এই আছে জায়গায় নেটের কারণে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখি যারা উপস্থিত আছে, আমি একটু ছবি তুলে নিই আজকে, ঠিক আছে? তাহলে স্টপ শেয়ার দিতে হবে, এই ছবি তোলা যাবে না। ঠিক আছে, আমি আবার স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস,
ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ড দেয়া আছে, কিছু এমসিকিউ দেয়া আছে, এটা ছবি তুলে রাখো সবাই। স্যার স্পষ্ট না। স্পষ্ট না? না, ঠিক আছে, আমি ছবি তুলে দিব গ্রুপে। জি স্যার, তাইলে ভালো হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার হোয়াটসঅ্যাপে জি দিয়া দেন স্যার, বলছি। আপনি যান। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরাও তুলে রাখো, আমিও ছবি তুলে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই, নিজেরাও তুলে রাখো। আর এখানে তো স্যার ক্লিয়ার কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যায় না? এখন বোঝা যায়, হ্যাঁ, এখন একটু বোঝা যায় স্যার। ঠিক আছে, একটু সময় লাগে, কারণ হচ্ছে যে এই বাংলাদেশের তো নেট এত বেশি ভালো না। স্যার হুম, একটু অপেক্ষা করি তাইলে। হুম, হুম। এখন তুলে নাও, হ্যাঁ, এখন মনে হয় ঠিক আছে। জি স্যার, এখন ঠিক আছে, নিছি। তারপরেরটা দিই, এটা হচ্ছে তোমাদের এমসিকিউ কোশ্চেন, ঠিক আছে? এখানে দেখো যে 10টা পর্যন্ত 10টা আছে এমসিকিউ কোশ্চেন, এটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করবে, ঠিক আছে? উত্তরগুলা করবে, তোমাদের গাইডের দেখবে উত্তর দেয়া আছে, এটা ভালোভাবে পড়বে, পড়ার পরে তারপর দেখবে কি হতে পারে। স্যার প্রথম কোন গাইডে? তোমাদের যে চৌধুরী এন্ড হোসেন গাইড আছে, অ্যাডভান্স লার্নার, ওই গাইডের মধ্যে পাবে, ওই লেসনের মধ্যে দেখবা এমসিকিউ, অথবা ইসের মধ্যে যে আরেকটা বললাম কাজল ব্রাদার্সের যে অনুপম গাইড, এই গাইডের মধ্যে পাবে। কাজল ব্রাদার্স কিনতে পারো, অথবা নবদূত গাইড কিনতে পারো, এর দুটোর একটা কিনলেই হবে। আর তার সাথে ওই চৌধুরী হোসেনের অ্যাডভান্স এটা কিন্তু লাগবেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরের স্লাইডে যাই, দেখো। হ্যাঁ, এটা এটা ছবি আসবে, আসলে পর তারপর ছবি তুলবা, ক্লিয়ার আসবে, তারপর ছবি তুলবে। এখানে 1 নাম্বারের বি তে হয়, অর্থাৎ শর্ট কোশ্চেন, 5টা কোশ্চেন দেয়া থাকবে তোমাদের পরীক্ষাতে, এক একটা কোশ্চেনের মার্কস 2 করে, 5 দুগুণে 10। আমি বেশি দিয়েছি কারণ কোনটা বোর্ডে আসে বা ইসে আসে তার কোনো নিয়ম নেই, তবে আমার কাছে এই 8টা কোশ্চেন দিয়েছি, 8টা কোশ্চেন ভালোভাবে পড়ো, এখান থেকে সব ধরনের কোশ্চেন আনসার দিতে পারবে। এখানে 8টা কোশ্চেন আছে, তোমাদের কাজ হবে কি এইগুলো সুন্দর করে বাসায় খাতার মধ্যে লিখবে, লেখা মুখস্থ করবে, ঠিক আছে? আমি এগুলোর উপর পরীক্ষা নিব সামনে, এবং কলেজে এগুলো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে নিব, এবং জিজ্ঞাসা করব, ঠিক আছে? স্যার, হ্যাঁ, বলো। স্যার আপনি একটু নিয়ে ছবি তুলে স্যার আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার, এই জায়গায় কিছু বোঝা যাইতেছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো, এখনই ছবি তুলে রাখছি, অসুবিধা নেই। আর তোমাদের এখানে দেখো শর্ট কোশ্চেন আছে, এটা হচ্ছে আনসার গুলো তোমরা বাসায় করবে, মুখস্থ করবে এবং খাতায় লিখবে, লেখার পরে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিব, বলবো সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমরা করে কলেজে জমা দিতে হবে, ডিপার্টমেন্টে, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে। হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা, এই যে 1 নাম্বারে আছে দেখো 8টা কোশ্চেন আছে, ছোট ছোট, একের বি তে 8টা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে এক একটা 2 নাম্বার করে আনসার গুলো। আরেকটা আছে যে 2 নাম্বারটা বেসড অন ইউর রিডিং, এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট কিভাবে তৈরি করতে হয়, এটার আমি ক্লাস নিব, ঠিক আছে? তো গাইডের মধ্যে দেখবা দেয়া আছে, এই যে একটা করে দেয়া আছে 1 নাম্বারে, বেসড অন ইউর রিডিং অফ দ্য প্যাসেজ, এই প্যাসেজটা পড়ার উপর ভিত্তি করে মেক এ ফ্লো চার্ট, একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করো, শোয়িং, মানে দেখাও কি কি বলে ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হবে, দেখাও যে দ্য এটিকেটেড ম্যানার্স ওয়ান মাস্ট ফলো, অথবা দ্য ওয়ে অফ বিহেভিয়ার অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কালচার ট্রেডিশন, অর্থাৎ অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে সমাজে চলতে গেলে কি কি আচার আচরণ, তার সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহ্য অনুসারে তাকে কি কি আচার আচরণ করতে হয়, সেটা হচ্ছে যে লিখতে হবে। প্যাসেজে আমরা পড়ছি গ্রেটিং আদার এল্ডার্স, বয়স্কদেরকে কি করতে হয়, এই যে গ্রেটিংস, অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানাতে হয়। এরকম মনে করি আরো কি কি পেয়েছি, কি কি করতে হয় সমাজের আচার আচরণে, এরকম এক এক বক্সে দিতে হয়। দেখো বাম থেকে ডানে দিয়েছি, এভাবে হয়। আর একটা আছে উপর থেকে নিচে, যদি আমাদের খাতায় জায়গা না আটে, ঠিক আছে, এরকম 6টা বক্স বাম থেকে ডানে, তখন কি করব, উপর থেকে নিচের দিকে করা যায়। পরের স্লাইডে আমি যাচ্ছি, দেখতে পারবো, এই যে এইভাবে উপর থেকে নিচে, এভাবে। ডিয়ার লার্নার্স, আমি এখন তোমাদের স্ক্রিনটা শেয়ার দেব, এই সিলেবাসটা শেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছি, দেখি সিলেবাসটা কোথায় আছে, সিলেবাসটা নিয়ে তোমাদের আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার সিলেবাসটা গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হতো। ঠিক আছে, তাহলে গ্রুপে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই,
গ্রুপে তোমাদের ক্লাস টিচারও মনে হয় দিয়েছে, তারপর আমি আবার দিব, ইংলিশেরটা অসুবিধা নেই। তোমাদের সেকেন্ড সিটি লেখা আছে, দেখবো ওভাবে। আমি তোমাদের যে আমি দেখি আজকে ছবিগুলো যেগুলো তুলছি এগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা আগে দেখিনি। ছবিগুলো এসেছে, আমি আজকে এটা দিয়ে দিব ক্লাসে এখনই। কোথায় গেল আমার ক্লাস? সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, কলেজ যে কবে খুলবে তার কোনো নির্দিষ্ট কোনো ভাবে বলা যাচ্ছে না। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার এই খোলার যে একটা আশা ছিল সেটা মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার কবে যে খুলবে। তবে তোমরা যারা ক্লাস রেগুলার করো তোমাদের জন্য সুবিধা যে তোমরা ক্লাসটা করতে পারছো এবং বুঝতে পারছো, আমার সাথে কথা বলতে পারছো। কিন্তু যারা ক্লাস করতে পারছে না তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না কেমন ধরনের কোশ্চেনটা হবে। জাস্ট ভিডিওটা দিলেই কিন্তু লাভ হবে না, তোমরা সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারছো, জিনিসটা জিজ্ঞাসা করতে পারছো। আর তোমাদের যেই ইংরেজি তো বিদেশি ভাষা, আমি তো দেখেছি যখন উত্তরপত্র যখন মূল্যায়ন করি ইংরেজিতে খুব দুর্বল তোমাদের, এবং রেজাল্টটা খুব বেশি ভালো হয় না। তোমরা এই টিচারের কথা যদি একটু ভালোভাবে শোনো তাহলে পারে এটাতে শুধু পাসই করতে পারবে না, ভালো রেজাল্টও তৈরি করতে পারবে যদি এই নিয়মগুলো যদি একটু ফলো করো। আর হ্যাঁ, আর তোমাদের যে আজকে যে বিষয়টা যেটা পড়ানো হলো, আলোচনা করা হলো, প্যাসেজটা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এই ভিডিওটা আমি দিব, লিংক দিব, তোমরা এই লিংকটা দেখতে পারবে। আর ক্লাসের যে এই আজকের যে লেসনটা সেটা আমি দিয়ে দিব। আশা করি এই যে কোশ্চেন গুলো যেগুলো দেয়া হয়েছে এই কোশ্চেনটা জাস্ট তুমি সুন্দর করে খাতার মধ্যে লিখবে এবং আনসারটা সুন্দরভাবে মুখস্থ করবে। দেখবে তোমার জন্য ইংরেজি পরীক্ষা যখন আসবে তুমি সর্বোচ্চ নাম্বার, ভালো নাম্বারটা তুলতে পারবে। তুমি যদি মনে করো না পড়ে থাকো, পরে ধরবো, পরে এই পড়াটা পড়বো, তাহলে কিন্তু আর আগাতে পারবে না, কারণ সামনে অনেক বেশি চাপ থাকবে। সেকেন্ড ইয়ারে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষে যে কিন্তু একদম সময় পাওয়া যায় না। ফার্স্ট ইয়ার যতটুকু সময় পাওয়া যায় তার থেকে 4 মাস কম, 4-5 মাস কম সময় পাওয়া যায় সেকেন্ড ইয়ারে। যে এটা জি সময় স্যার। স্যার আমাদের প্রথম সিটির রেজাল্ট কি দিয়ে দিছেন? না না এখনো দেয় নাই, এই 2-1 দিনের মধ্যে দিয়ে দিবে, 2-1 দিনের মধ্যেই দিয়ে দিবে। এই যে আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, আগামীকাল দিয়ে দিতে পারে অথবা নাই ওই আগামী সপ্তাহে দিবে, এ নিশ্চিত থাকো। আমি দেখছি তোমাদের রেজাল্ট কমপ্লিট। ঠিক আছে, ক্লাস টিচারের কাছে জিজ্ঞাসা করো, ইনশাল্লাহ দিয়ে দিবে। আর তোমাদের বাসায় সবাই কি এই লেখো, পড়ালেখা লেখো তো? টিচার যেটা বলে সেটা খাতা কলম নিয়ে লেখো তো? জি স্যার, লিখি তো। আপনি যদি দেয় শুধু স্ক্রিনশট মেরে রেখা দিই। বাসায় না লিখলে কিন্তু দুর্বল, পিছনে পড়বে। ঠিক আছে, অন্যান্য কলেজের স্টুডেন্ট গুলো তারা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা, আর একটা বিষয়, আহ এই তোমাদের যারা হচ্ছে যে এই যে ফেসবুক ব্যবহার করো তারা কিন্তু ওখানে কলেজের নাম দিতে হবে। ঠিক আছে, কোন কলেজে পড়ো, নাই কিন্তু টিচারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠালে টিচার অ্যাকসেপ্ট করবে না, কারণ যে কারণটা তো করবে না, আমার স্টুডেন্ট যদি না হয় তাহলে আমি তারটাতে রিসিভ করবো না, অ্যাকসেপ্ট করবো না। ফেসবুকে দেখি বিভিন্ন নাম টাম দেয়, হাবিজাবি দেয়, তার যে কোন কলেজে পড়ে সেই কলেজের আইডেন্টিফিকেশন নাই, তাহলে তো রিসিভ করবো না। স্যার আপনার আইডির নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। এই যে মাহফুজুর রহমান, জি স্যার। মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, দেখবা এই একটা শার্ট পরা ছবি আছে, এই কোট গায়ে দেয়া, দেখবা সামনে হচ্ছে যে গোলাপ ফুলের ছবি আছে একটু সামনে, হ্যাঁ সামনে জি কয়েকটা স্যার। পুরার ছবি আছে, এই ছবিটা দেখবা, চুলে যে আমার এরকম ছোট কম করে কাটা আছে, দেখবা ওই। এবং কি করবা, প্রোফাইলে তোমার কলেজের নাম দিতে হবে, যে আমি কলেজে ওই যে প্রত্যেকের দেখি না, আগে রিসিভ করার আগে দেখি তার হচ্ছে আইডিতে আমার কলেজের নাম আছে কিনা, নাম থাকলে তাহলে অ্যাকসেপ্ট করি, আর নাই অ্যাকসেপ্ট করি না। যে কোনো টিচারকে যখন পাঠাবা রিকোয়েস্ট, আগে তোমার প্রোফাইলে তোমার কলেজের নাম থাকতে হবে, আমাদের কলেজের নাম না থাকলে রিসিভ করবে না। আর এই আমি কিন্তু আমার ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু এই ইংরেজির ক্লাস আছে, লাইলা ফারহানা অরিন,
কানেক্ট নামক যে হচ্ছে যে ওয়েবসাইট আছে, সরকারি ওয়েবসাইট, ওখানে সুন্দরভাবে একটা ক্লাস নেয় সেন্ট জোসেফের ম্যাডাম লাইলা ফারহানা অনিন, হ্যাঁ অরিন। কানেক্ট KONNECT কানেক্ট নামক যে লিংকটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ শিক্ষা বাতায়ন। জি স্যার, কিশোর বার্তায়ন আমি ক্লাসগুলো করি। হ্যাঁ ওই ক্লাসগুলো করবে ওখানে, এটা মিস করো না। আমি শেয়ার দিই, তারপরেও তো নিজেরা শেয়ার দিয়ে রাখতে পারো, ওখানে কিন্তু সুন্দরভাবে পড়ায়। তোমরা এটা ভালোভাবে দেখো, জি স্যার। ভালো করতে পারো।